हम बैठकर कहीं भी बोल सकते हैं, खड़े खड़े बोल सकते हैं। नीचे बैठा दो, आपके चरणों में बैठकर बोलेंगे तो आपकी दुआ मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, हम ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। और नीचे बैसवा दे नहीं तो समाज ने हैरान करे, गादी खाली करे नहीं बची अर्ध सिंहासन आसन दे, अर्धा माए से अर्धा हम बैठते हैं। साधु में भेद है, ध्यान देना, संत अभेदी है। बीजो भेद, साधु में वेशभूषा है। सन्यासी साधु आवा कपड़ा पहरे, वैरागी साधु आवा कपड़ा पहरे। सन्यासी आવું तिलक करे, वैरागी आવું तिलक करे, उदासी आવું तिलक करे, निम्बार्क वाला वाली काली बिंदी करे। अपनी अपनी ही वेशभूषा होती है साधुओं में। वेश से पहचान जाएंगे साधु की ये, जैन साधु अमुक कपड़ा पहरे, फकीरों अमुक कपड़ा पहरे, अमुक रत्न फटका राखे। जीसस ने माननारा ख्रिस्ती साधु પોતાની રીતે કપડા પર, એમાં તમને ખબર પડે સંત का कोई गणवेश नहीं, उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं, वो तो आंख से पहचाना जाता है, जीवनी से पहचाना जाता है, हर कदम से पहचाना जाता है। बीजो तफावत, ત્રીજો તફાવત, સાધુ એટલે જે પરમાત્માને સતત પ્રેમ કરે છે। સાધુ એ છે જે ઈશ્વરને પ્રેમ કર્યા કરે, અને સંત એ જેને ઈશ્वर प्रेम કર્યા કરે છે। जिसके बिना परमात्मा रोता है, जिसके बिना परमात्मा को चैन नहीं मिलता, जिसको याद करके परमात्मा की आंख भीग जाती है, वो है संत। जग जप राम राम जप, जग जप राम राम जप, भरत सरीस को राम स्नेही। भरत संत छे, राम એને याद करे, रोते हैं राम। जग जप राम राम जप, સાધુ અને સંતનો આ અંતર છે એવું લાગે છે। અને તુલસીએ અંતર જોયું છે એટલે ક્યાંક ક્યાંક બંને શબ્દ સાથે લગાડીને બિલક ભાવ બતાવે છે। હનુમાન ચાલીસા લીજીએ ना, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। साधु અને ભક્તનો ચોથો તફાવત, સાધુ અને ભક્ત હોય એનું વર્ણન શેષ અને સરસ્વતી નથી કરી શકતા। આવું લખ્યું છે ધર્મ કાઘી સાતન, ગોસ્વામીજી અરણ્યકાંડની સમાપ્તિમાં ઘોષણા કરી દેતા, કાહી સકન સારદ શેષ
नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख। साधुना गुण शेष અને સરસ્વતી ન ગાઈ શકે, પણ ભગવાન ગાઈ શકે. અસદીન બંધુ કૃપાલુ अपने भगत गुण निज मुख कहे, भगवान गाई શકે, પણ સંતના ગુણો તો ભગવાન પણ ન ગાઈ શકે. मानस में लिखा है, भरत जी नो महिमा राम जाने छे न सकही बखानी. प्रभु मना कर देते, मैं भरत के महिमा का दान नहीं कर पाऊंगा. संत महिमा ईश्वर पण वर्णवी सकतो નથી. संत शब्द अति पवित्र शब्द છે. મારો વિશ્વાસ છે એટલે કહું છું, સંત શબ્દ બોલવાથી પાપ ઓછા થાય છે. દર્શન, સ્પર્શ, સંગ, એનો સંગતિ, એનું સામિપ્ય એ તો શું ન કરે, પણ સંત બોલવાથી વ્યક્તિના પાપ ઓછા થવા માંડે. આટલી એ શબ્દમાં પવિત્રતા છે. બડા અદ્ભુત શબ્દ है, बड़ा अनोखा अमूल शब्द है संत. એવી કોઈ વ્યક્તિ જીવનમાં મળી જાય, काम हो जाए. હું હંમેશા માનસના આધારે કહું કે કોઈ દિવસ કોઈ પાસે માંગો નહીં. तुम प्रारब्ध लेकर आए हो, भीख क्यों मांगते हो? क्यों भारतीयता गंवा रहे हो? इंसानियत पर क्यों दाग लगा रहे हो? मांगते हो क्यों? तुम अपने प्रारब्ध लेकर आए हो. ताकत नहीं हશે તો એમાંથી કોઈ છીનવી શકે, અને નહીં હોય તો તાકાત નથી કોઈ તમને આપી શકે. ભીખ માંગી માંગીને થાક. क्यों मांगते हो? પણ માંગ્યા વગર જીવનો સ્વભાવ જો ન રહી શકતો હોય તો એક વસ્તુ માંગો કે પ્રભુ આ પ્રારબ્ધ પૂરું થાય એના પહેલા કોઈ સંતનો ભેટો કરાવો. मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर. मिले कोई ऐसा संत, આપણને કોઈ એવો સંત મળે, मिले कोई पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर. मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले. भगवान ऐसी कृपा करना बस. ક્યારેક ક્યારેક ખરેખર વિચાર થાય કે ભગવાન તારા દર્શન ન થાય તો કઈ નહીં, પણ વશિષ્ઠ, યાજ્ઞવલ્ક, ભરદ્વાજ, दुर्वासा, आवा महापुरुषों ना तो क्यारेक दर्शन कराओ तो वो कैसे थे, जिसका नाम सुनते ही गदगदित भाव उठता. कल्पना करो वशिष्ठ जी कैसे होंगे. ब्रह्म ने जेना शिष्य थवानी इच्छा थई हशे, विश्वामित्रનું તેજ કેટલું હશે કે સંધ્યા કરી રાત્રિએ વેદાંતનો સત્સંગ પૂરો કરી અને ચટાઈ ઉપર જ્યાં ગર્ભની પથારી ઉપર લંબાવે ત્યાં દુનિયાનો બાપ ઈશ્વર એના પગની ચંપી કરવા માટે બેસી જાય. प्रभु तारा दर्शन न थे तो कहीं नहीं, पर इन संत फकीरों की मुलाकात करा देना. श्रीमद राजचंद्र गांधी जी जिसको गुरु मानते थे, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए. बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सुनिए गौर से. संतन के मन बसत है. संत शब्द आते ही बड़ा आनंद आता है. संतन के मन बसत है, सबके हित की बात, घट घट देखे हरि को, पूछे जातन पात. संत तरापो तू बड़ा, ए
બીજો તરાપો અને તુમડા ત્રણેયનું કામ એક જ, બુડવું પણ કોઈને બોલવું નહીં, કોઈને બુડાડવું. फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, लेकिन फिकर की फाकी करे उनका नाम फकीर. मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर. हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर. हद अनहद दोनों चले, उनका नाम फकीर. मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर. तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए. लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले, सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई. सुंदर और मिले, सब ही सुख संत समागम दुर्लभ. मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के, पहुंचा दे भव दरिया के, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, पहुंचा दे भव दरिया के. तो एवी कोई व्यक्ति प्राप्त बने, પ્રભુ પાસે માંગવું તો આવું માંગવું, બાકી કઈ માંગવું નહીં. કારણ કે સંત પ્રારબ્ધથી નથી મળતો, સંત મળે છે ભગવત કૃપાથી. बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता. अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले तो साधु અને સંતનો તફાવત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સંત હૈ પરાકાષ્ઠા, સાધુ પછીનો જે કૂદકો છે તે સંતત્વ છે. સાધુની ભૂમિ ઉપરથી જ એ છલાંગ મારી શકાય. સાધુ થયા વગર છલાંગ મારવાથી પડી જવાય, સંતત્વ મળતું નથી. એક મક્કમ ભૂમિ છે સાધુતા, જ્યાંથી કૂદવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. સંતત્વ કે મંદિર में प्रवेश मिलता है. તો પ્રથમ સાધુઓની વંદના કરી, જે કપાસના ફૂલ સમાન છે, બીજાના છિદ્રોને ઢાંકવા માટે ઘણું કરે છે, અને પછી સંત શબ્દની વંદના શરૂ કરી. આइए अब संतों को प्रणाम करें. गोस्वामी जी चौपाइयों वर्णन करें. मुद मंगलमय संत समाजु, गाइए. मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू,
जो जग जंगम तीरथ राजू, जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरिधारा, राम भगति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार रविनंदिनी धरणी, कर्म कथा रविनंदिनी धरणी, कर्म कथा रविनंदिनी भरणी। तो संतनी वंदना करता गोस्वामीजीए એમ કહ્યું કે સંતો જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં પ્રયાગરાજ ઉત્પન્ન થાય। तीर्थ नहीं, तीर्थराज, ध्यान देना, एक तीर्थ नहीं, संत जहां एकत्रित हो जाते हैं वहां तीर्थराज पैदा हो जाते। कोई गोस्वामी जी ने पूछू कि तमे प्रयागनी उपमा आपो છો संतोने, तो प्रयागમાં गंगा यमुना ने सरस्वती નું મિલન, तो संतोना जीवનમાં आप त्रिवेणी संगम करो। बोले हाँ, राम भगति जह सूर सरिधारा, राम भगति जह सूर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। જ્યાં ભક્તિની ગંગા વહેતી હોય, કર્મની યમુના વહેતી હોય અને બ્રહ્મ વિદ્યાની ગુપ્ત સરસ્વતી વહેતી હોય। ગંગા યમુના અને સરસ્વતીનો સંગમ છે, ત્યાં જેણે ગયા હશે એને જોયું હશે, ગંગા અને યમુના પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, સરસ્વતી ગુપ્ત મળે। સંત એ છે જેનામાં ભક્તિ અને કર્મ તમને આમ સ્પષ્ટ દેખાય, પણ એ જ્ઞાન બને એટલું છુપાવી રાખે। ज्ञान को छुपा रखेंगे, ज्ञान होगा बहुत लेकिन छिपाए रखेगा। तो જ્યાં જ્ઞાન ભક્તિ અને કર્મનો સંગમ થયો હોય છે, પોતાના નિજ ધર્મમાં અટલ વિશ્વાસ એ રૂપી અક્ષય વટ હોય, હરિહરની કથા એ રૂપી વેણી હોય, આવા સંતો એ હાલતા ચાલતા તીર્થો છે। ધ્યાન દેવા, જ્યાં સંત હોય ત્યાં તીર્થો હોય। સંતો તીર્થો વગર રહી શકતા નથી, તીર્થો સંતો વગર રહી શકતા। જ્યાં સંતો હોય ત્યાં તીર્થ આવે, આ નક્કી છે। તમે માનો કે ન માનો, પણ જ્યાં ભગવત કથા અને સંત મેળો થાય ત્યાં તીર્થો આવે છે। એના માટે આંખ જોઈએ। મોટી મુશ્કેલી સમાજ પાસે આંખ નથી, એ જ તકલીફ છે। કાબુ काबू बड़ा प्रसिद्ध शेर है। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो उसमें भगवान क्या करे। तारी आंख न जोई सके तो जा जा नजर मारी ठरे यादी हरी त्या आपनी, जा जा चमन जा जा गुलो त्या त्या निशानी। तो संतनो समाज એ તીર્થ છે। પહેલા પ્રયાગરાજની પાસે આપણે જવું પડે, સ્નાન કરીએ, પાપ જરૂર ધોવાય। પ્રયાગમાં ને ગંગામાં નાહીએ અને પાપ ન ધોવાય એ તો બને જ નહીં, ચોક્કસ ધોવાય છે। પણ વળી પાછા સંસારમાં આવીને આપણે એમને શરૂ કરીએ છીએ, ત્યારે સંતના પ્રયાગમાં ડૂબકી મારવાથી જીવન આખું પરિવર્તન પામે। રામાયણમાં એમ લખ્યું છે, મજ્જન કરવાનું ફળ એ છે, કાક હોય પીક બકહુ મરાલા, કાગડો કોયલ બને, બગલો હંસ બને, આખી વૃત્તિમાં ફેરફાર થાય સંતના સંગમાં રહે। એટલે સંતો ફરતા મંદિરિયા સીતારામના, ઓ સંતો ફરતા મંદિરિયા, હાલતા ચાલતા મંદિર જેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવો ન પડે,
રંગ રોગાન કરવો ન પડે, ક્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાવવી ન પડે, મેઘ ભોગની જરૂર નહીં, આંગીની જરૂર નહીં, વાઘાની જરૂર નહીં. ચલતે ફિરતે હો સંતો ફરતા મંદિરિયા સીતારામના હો. જાસુ હૃદય આગાર બસહી રામ સર ચાપકર હો સંતો ફરતા મંદિરિયા સીતારામના. છે સીતારામ નાને પ્યારા રાધે શ્યામ ના, છે સીતારામ ના પ્યારા રાધે શ્યામ ના હો સંતો ફરતા મંદિરિયા સીતારામ નામ. હો સંતો ફરતા મંદિરિયા સીતારામ નામ. આ દુનિયામાં જેણે જ્યાંથી અને જે રીતે જેને સાચી ઊંચાઈ કહેવાય, જે ઊંચાઈથી ક્યારેય માણસ નીચ ન બને એવી ઊંચાઈ, ધ્યાન દેના, જેણે જ્યાંથી અને જે રીતે આ જગતમાં સાચી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે એ બધાના પાયામાં ગોસ્વામીજી કહે સૌ જાનબ સત્સંગ પ્રભાવ. લોક હું વેદન આન ઉપાય, લોક સંસ્કૃતિમાં પણ બીજો ઉપાય નથી, વેદ સંસ્કૃતિમાં પણ આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય. જેણે જ્યાંથી અને જે રીતે ઊંચાઈ એને કહેવાય જ્યાંથી પછી માણસ નીચ ન બને. आज तो ऊंच निवास नीच करतूती, वो ऊंचाई नहीं है, वो तो समाज की व्याख्या है कि ये आदमी ऊंचा है. ऊंचाई वो है जो कभी नीचे ना आ पाए. एवी ऊंचाई जेणे ज्यांथी जे रीते मेळवी. जब जेही जतन जहां जेही पाई. गोस्वामी जी कहते हैं जब जेही जतन जहां जेही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हूं वेदनान. वाल्मीकि नारद घट जोनी. वाल्मीकि जी, નારદજી અને અગસ્ત્ય મહારાજ નિજ નિજ મુખની કહી નિજ હોની. પોતાના મુખે પોતાનું શું થવાનું છે એ વર્ષો પહેલા કહી દીધું. કારણ સત્સંગનો પ્રભાવ, સત્સંગની ગરિમા. આમ સત્સંગનું વર્ણન करता करता संतों की बड़ाई गाता गाता तुलसीदास जी प्रसिद्ध चौपाई, आप सब शायद जानते हैं इस चौपाई को. 60 सुधरांगी सत्संगति पाई पारस परस कुधा तू सुहाई. पारस परस कुधा तो सुहाई. ગોસ્વામીજીએ રામાયણમાં એવું દર્શન આપ્યું છે કે શઠને સુધારી શકાય છે, ખલને સુધારી શકાતો નથી. હજી માણસ શઠ હોય ને ત્યાં સુધી સંભાવના છે એને સુધારવાની, પણ ખલ હોય પછી તો ગુરુ મિલે બિરંચી શત. 100 બ્રહ્મા એના ગુરુ થાય તો એ બ્રહ્માને બગાડે પણ પોતે ન સુધરે. ફાલે ફૂલે ન બેત. ગોસ્વામીજી કહેતે हैं જદપી સુધા બરસહી જલદ. શઠ એને કહેવાય જેનું મૂળ, જેનો મૌલિક, જેનું મૂળ બહુ સરસ છે પણ સંગને લીધે બગડી ગયો છે. સંગને લીધે બગડ્યો હોય અને સંગથી સુધારી શકાય, પણ જેનું મૌલિક સ્વભાવ જ મલિન છે. બાયસ પાલિયું અતિ અનુરાગા કબહુ નિરામિષ હોગી તિકારા. કાગડાને સોનાના પાંજરામાં રાખો તો એ માંસ ભક્ષણ ન છોડે. કાકસ્ય ગાત્રમ યદિ કાંચનસ્ય માણિક્ય રાગો યદિ ચંચુદેશ. એનો મૌલિક સ્વભાવ છે. શઠને સુધારી શકાય, ખલને સુધારવો કઠિન. સંત પણ નિષ્ફળ જાય. ધ્યાન દેના કે સંત શું કરે? દૂધ કાળી ગાયનું હોય, ગાયનું દૂધ પવિત્ર જ ગણાય, પણ એમાં કાળી ગાયનું હોય તો વધારે, શામા ગાયનું, કપિલા ગાયનું, ગમે તેટલું પવિત્ર હોય પણ જે પાત્રમાં નાખો એ પાત્ર જ બગડેલું હોય તો ગમે તેવું દૂધ ફાટી જાય. ખલનું પાત્ર
માત્ર બગડેલું છે, એને સુધારવા બહુ કઠિન. ભગવાન બચાએ ખલો છે. એકનાથજી મહારાજ યાત્રામાં નીકળ્યા. એક કથા है, सुनिए. 100 માણસોનો સંઘ છે. મહારાષ્ટ્ર के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी. एक चोर एकनाथ जी પાસે આવ્યો, बड़ा प्रसिद्ध चोर. એને एकनाथ जी ने કહ્યું, सबको लिए जा रहे हो तो कम से कम मुझे भी ले जाओ, आप तो संत हैं. एकनाथ जी કહે, ચોર ને જાત્રામાં કેમ લઈ જાઓ? બોલે સજ્જન ને તો બધા લઈ જાય, ચોર ને લઈ જાઓ તો બરાબર, સુધારો તો બરાબર, આપ સંત હે. એકનાથ जी ને થયું, આ મારે શું ભેદ રાખવાનો, ચલો તું બી. પણ પેલા 100 માણસો હતા, એને બહુ વિરોધ કર્યો કે બાપજી આ બહુ ભયંકર માણસ છે અને અમે ઓળખીએ, આને જાત્રામાં લઈ જવાય? જાત્રામાં રહેવાનું આપણું સરખું ન હોય, ગમે ત્યાં ઉતરીએ, સામાન એમને રહ્યો હોય, અને આ છોડશે નહીં, આને ન લઈ જવાય. લોકો ના પાડે, ચોર હા પાડે, મુझे ले चलो. એકનાથજી એ ફેસલો કર્યો, उसको ले चले. चलो. પણ એક વચન લીધું ચોર પાસે કે ચોરી નહીં કરવાની, કોઈની ચીજ વસ્તુ ચોર નહીં. વચન આપ. પાણી મુકાય, પાણી મુકાય. પછી 100 યાત્રાળુઓને કઈ વિશ્વાસ થયો કે હવે ચોરી નહીં કરે. યાત્રા શરૂ થઈ. પહેલી રાત્રિ પડી અને બધા સુઈ ગયા અને ચોરનો સ્વભાવ શરૂ થયો. એને ક્યાંય ચેન પડે નહીં કે મેં આવી પ્રતિજ્ઞા ક્યાં કરી. વળી થયું, સંતને વચન આપ્યું છે ન કરાય ચોરી. સુઈ ગયો. વળી ઉભો થાય કે કાંઈક તો લઈ લઉં, કોઈની ચાદર લઈ લઉં, પણ કાંઈક મુહૂર્ત તો કરું. મારો જે સ્વભાવ છે હું કેમ ચૂકી જાઉં. વળી પાછા સંત દેખાય, વળી સુઈ જાય. એક રાત્રિ બહુ મુશ્કેલથી ચોરે પસાર કરી છે, એમ લખ્યું છે ઇતિહાસ. દિવસે તો ચોરનું કઈ ચાલે નહીં, એટલે દિવસે તો એ બહુ સજ્જન હોય ચોર, એને रात જ प्रिय હોય. जथा उलू कही तम पर नेहा. विभीषण कहते हैं, महाराज જેમ ઘોડને અંધારા ઉપર પ્રેમ છે, અમને પાપ કૃત્ય તરફ પ્રેમ છે. બીજી રાત્રિ થઈ. બીજી રાત્રિએ ચોર બહુ અકળાયો. એને એમ થયું કે મેં ખોટો માર્ગ લીધો, આ મેં ખોટો રસ્તો લીધો, મને આવી બુદ્ધિ આવી ક્યાંથી? ગલત માર્ગ હે. ઘણો ઈચ્છા કરે કોઈનું ચોરી લઉં, કેટલા ઘસઘસાટ સૂતા છે, આવો અવસર હું જવા દઉં તો મારું કુળ લાજે. પણ હવે શું થાય? સંતને વચન આપ્યું છે. બીજી રાત્રિ 4-5 વાગી ગયા, અકળાયો, સુઈ શક્યો નહીં. સાધુ પણ રાત્રે સુવે નહીં, ચોર પણ રાત્રે સુવે નહીં. હેતુ બંનેના જુદા. એકબીજાને રડાવવા માટે સુવે નહીં, બીજો દુનિયા રડે એના દુઃખમાં રડવા માટે સુવે. ત્રીજી રાત્રિએ તો બહુ હેરાન થયો. એને થયું કે હું ચોરી નહીં કરું ને આમને મહિનો જશે તો હું ચોરી કરવાનું ભૂલી જઈશ, મારો સ્વધર્મ ચૂકી જઈશ, તો તકલીફ થશે. પછી મહિના પછી ચોરી નહીં આવડે, શું કરું? વચન આપ્યું એટલે ચોરી તો કરાય નહીં. 3 દિવસનો અનુભવ યાત્રાળુઓને થઈ ગયો એટલે એ લોકો નિરાંત કે હવે આ સુધરી ગયો. પણ ચોથી રાત્રિએ એક જણની બેગ ખોલી એનો સામાન કાઢ્યો, પછી બીજાની બેગ ખોલી એનો સામાન કાઢી, પહેલા નંબરનો જે સામાન હતો એ બીજાની બેગમાં નાખી બંધ કરી, બીજાનો સામાન હતો એ ત્રીજાની બેગમાં. હેરફેર કરી પણ ચોરી ન કરી, પણ કાંઈક ચાલુ રાખ્યું. લોકો સ્વભાવ હે ના. સવારમાં બધાએ જોયું તો પોતાની બેગમાંથી બીજાનો સામાન. સબ હેરાન હે કે ये क्या चमत्कार घटा. खुद एकनाथजीનો સામાન ફેરવાઈ ગયો. બધા કહે કઈ ગુમ નથી થયું બાપજી, એકાબીજા પાસેથી મળી રહે છે, કઈ ગયું નથી, પણ આમ કર્યું કોણે? બોલે ये तो बड़ा विचित्र मामला है, क्या करे. બધાની વસ્તુ તો મળી ગઈ ને, અદલ બદલ કર લો, બધાએ કરી લીધી. ચોથી રાત પેલાને થયું કે બસ મારી વૃત્તિ તો કમ સે કમ સચવાણી, ચોરી નથી કરવી, આપણે કોઈને લઈ નથી લેવું. બીજી રાત થઈ એટલે વળી શરૂઆત, આની બેગ ખોલી સામાન આમાં, આની ખોલી. એમ ઘણા માણસો સુધરે છે તો આમ સુધરે, હેરફેર કર્યા કરે છે, लेकिन वृत्ति नहीं बदलती. गोस्वामी जी लिखते हैं खलगी करही. सुनिए गोस्वामी जी का सूत्र. खलगी करही भल पाई सुसंगु. ખલ કોઈના સંગમાં આવે તો અમુક સમય માટે એ સજ્જન બને છે, પણ મિટહીન મલિન સ્વભાવ એનો સ્વભાવ મટતો નથી, એનું મૂળમાંથી પરિવર્તન થતું નથી. શઠ સુધરી શકે છે. શઠ સુધરહી સત્સંગતિ પાઈ.
વર્ણન કરતા કરતા ગોસ્વામીજીએ લખ્યું છે કે સંતોનો મહિમા કેટલો ગાઉં. શાકભાજી વેચનારો જેમ મણીના ગુણની કિંમત કરવામાં અસમર્થ, એમ ગોસ્વામીજી કહે હું સંતોના ગુણો ગાવામાં અસમર્થ છું. સંતના ગુણ નહીં ગાઈ શકું. અને બહુ સાચી વાત, ભગવાનના ગુણ ગાઈ શકાય, બાકી સંતોના ગુણ ગાવા બહુ કઠિન. સંત અતિ ઊંચી સ્થિતિ છે. સંતોના વર્ણન કરવા કઠિન, એને વંદન જ કરી શકાય. એટલે હવે 2 વખત વંદન કર્યા છે. આઈએ ગોસ્વામીજી આગે लिखते બંદવ સંત સમાન ચિત હિતયન હિત નહીં કોઈ અંજલિગત શુભ સુમન જીમી સમ સુગંધ કર દો બંદવ સંત समान चित. देखिए संत की व्याख्या रही है. अब संत એ છે જેનું ચિત્ત સમાન છે, જેના ચિત્તમાં કોઈ ભેદ નથી, જેને કોઈ હિત અનહિત નથી, વેરી નથી, મિત્ર નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી. શત્રુ ને મિત્ર એકે નથી ઉર માને, જેને પરમારથમાં જાજી પ્રી. શીલવંત સાધુને પાનબાઈ વારે વારે નામી, એને બદલ નહીં વ્રતમાં. શીલવંત સાધુ વારે વારે આ વ્યાખ્યા બહુ ગમે છે. સંતની 2 વ્યાખ્યા અહીંયા બતાવી. સંત એટલે ચિત્તની જ અવસ્થાનું દર્શન કરે. જે સંત હશે એનું ચિત્ત સમાન હશે, પહેલું લક્ષણ. એને કોઈ ભેદ નહીં હોય. હા, સામી વ્યક્તિની કક્ષા જોઈને એની તંદુરસ્તી માટે કદાચ વ્યવહાર ભેદ કરશે. માં 5 વર્ષના બાબાને જમાડે ને 25 વર્ષના બાબાને જમાડે, એમાં જરૂર વ્યવહાર ભેદ. 5 વર્ષનો બાબો અમુક ચીજ માંગશે તો પણ માં ના પાડશે કે નહીં, નહીં ખવાય. અને 25 વર્ષનો ના પાડશે તો પરાણે ખવડાવશે, તું ખા. સીધી દ્રષ્ટિએ વ્યવહાર ભેદ છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે માના ચિત્તમાં કોઈ ભેદ છે. એમ સંત ક્યારેક ક્યારેક સામી વ્યક્તિની તંદુરસ્તી સચવાઈ રહે એટલે વ્યવહાર ભેદ કરે, પણ ચિત્ત સમાન હોય છે. જમણા હાથથી ગુલાબને તોડો અને ડાબા હાથમાં મૂકી દો, અથવા ડાબા હાથથી ગુલાબ તોડીને જમણા હાથમાં મૂકો, તો ગુલાબ એમ ન કહે કે હું જમણા હાથે મને સુરક્ષિત રાખ્યું માટે એને સુગંધ આપીશ, ડાબાએ મને તોડ્યું એને ખુશ્બુ નહીં આપું. જે તોડે એને પહેલી સુગંધ આપું. સમાન ચિત્ત, જેનું ચિત્ત સમાન છે. બહુ સાધના પછી આ અવસ્થા આવે છે. વ્યાખ્યા બહુ સહેલી પડે છે સમાન ચિત્તની, બહુ જ સહેલી પડે છે વ્યાખ્યા. બાકી ખૂબ ભજન વધે પછી સમાન ચિત્તની સ્થિતિ આવે. ગમે તેટલું કોઈ ખરાબ કરે તો આખી દુનિયા સુઈ જાય ત્યારે રાત્રે આંખમાં પાણી લઈ અને ઈશ્વર એનું કલ્યાણ કરે એવી પ્રાર્થના શરૂ થાય. આ છે સમાન ચિત્તની દશા. બંદવ સંત સમાન ચિત હિત યા હિત નહીં કોઈ, અંજલિ ગત શુભ સુમન જીમી સમ સુગંધ કર દોય. અને સંતનું બીજું લક્ષણ, સંત સરળ ચિત. બંને ચિત શબ્દનો પ્રયોગ. સંતનું બીજું લક્ષણ છે, સંતનું ચિત્ત અતિ સરળ હોય. જે સંત હશે બહુ સરળ હશે. વિદ્વાનનું નક્કી નહીં વો ક્યા હોગા, પણ જે સંત હશે અતિ સરળ હશે. જેનું ચિત્ત બહુ સરળ હશે, જે કોઈ દિવસ કઠોર ન થઈ શકે. કઠોર થવું પડ્યું હોય તો એને બહુ અંદરથી વેદના થાય, પ્રયાસ કરવો પડે કઠોર બનવાનો. એ સંતત્વ છે, સરળ ચિત્ત. નરસિંહ મહેતા માટે મેં એમ સાંભળ્યું છે એક વિદ્વાન પાસેથી કે નરસિંહ મહેતાને માંડલી કે જયારે જેલમાં પૂર્યા કે તારો હરી જો સાચો હોય તો હાથમાં તને હાર પહેરાવે, હાથો હાથ,
તો હું માનું, બાકી નહીતર તું ધોખો કરે. નરસિંહ મહેતાનું જીવન જ એવું કે જીવનમાં જે પડકાર આવે એને સ્વીકારી લેવું. સફળતા કે નિષ્ફળતા હરીને જે કરવું એ કરે, બાકી જે નિમંત્રણ આવ્યું એને કહું. નરસિંહનું આખું જીવન આવી રીતે વયું. સાધુઓએ આવીને કહ્યું કે તમારું નામ સાંભળ્યું છે, અમે તમને પૈસા આપીએ ને તમારી પેઢી દ્વારિકામાં છે, હુંડી લખી આપો. લખી આપો. હવે ક્યાં એને પેઢી હતી દ્વારકા, પણ જે પડકાર આવ્યો એને સ્વીકારી લેવો. હરીને ભરોસે. તમે કેટલો ભરોસો હશે કલ્પના તો કરો. પૈસા સાધુ ના લઈ લે, અથવા તો જે કોઈ યાત્રાળુ આવ્યા એના લઈ લીધા અને કહ્યું મારી પેઢી છે તમને ત્યાં આપી દેશે. અને હાથમાં પૈસા આવતા એટલા રાજી થયા મહેતાજી. અંદર ગયા માણેક મહેતીએ કહ્યું કેમ? કે બસ ભંડારો કરીએ. પ્રભુએ દયા કરી. 3 દિવસથી આપણે તો ભૂખ્યા છીએ, પણ આપણો ઠાકોર ભૂખ્યો છે, ભોગ નથી લગાવ્યો. ચલો ખિલા દે સબકો. આમ નક્કી કર્યું. પેલા તો વિશ્વાસથી ઊંડી મળી જશે નરસિંહનું નામ, અને આખી દુનિયા કાન પકડીને કબૂલ કરે છે ને. આ કોઈ દંતકથા તો નથી ને, અને દંતકથામાં ગણે એનું દુર્ભાગ્ય. એને આંખ નથી એમ માનવું રહ્યું. હકીકત છે ને, વિશ્વે સ્વીકાર્યું કે એ યાત્રાળુઓ દ્વારિકા જાય અને દુનિયાના શાહુકારોને શરમાવે એવું રૂપ લઈ કૃષ્ણ આવીને ઉભો રહે. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા સ્વીકારાઈ ગઈ. કારણ કે મારે એક તમારો આધાર રે, શામળા ગીરધાર. કે મારે એક તમારો આધાર રે, શામળા ગીરધાર. હવે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગીરધારી. મારે કહેવું છે કે આ કક્ષા એ નરસિંહ મહેતાને જેલમાં પૂર્યા. હારમાળાનો આખો પ્રસંગ, પ્રસિદ્ધ વ્યાખ્યાન. ભગવાન સાક્ષાત એને હાર પહેરાવે ગળામાં અને દુનિયા જોતી રહી જાય. માંડલિકની આંખમાંથી પાણીની ધારા થઈ, સત્તાનો નશો ગળી ગયો. સંત મેં તારો અપરાધ કર્યો, મને માફ કરજે. દોડ પડા માંડલિક. નરસૈયાના પગ પકડ્યા. ભાનમાં આવતા નરસિંહાએ કહ્યું, અરે મહારાજ આપ ये क्या कर रहे? પરમ વૈષ્ણવ મને ક્ષમા કરો. એમ ઇતિહાસ કહે છે કે માંડલિકે પગ પકડીને નરસિંહ મહેતાને કહ્યું, મને શાપ આપો, મેં બહુ મોટો ગુનો કર્યો, મારું શું થશે? સંતની કસોટી કરી, કઈ બુદ્ધિ મારામાં પ્રેરણા કરી? નરસિંહ મહેતા કહે શાપ? બોલે હા, મને શાપ આપો. ગુસ્સો કરો, શાપ દો. માંડલિકની તીવ્રતા એટલી હતી કે નરસિંહ મહેતાને એમ થયું કે આ માણસને હું શાપ નહીં આપું તો મેં મોટું પાપ કર્યું ગણાશે, અને શાપ આપીશ તો શાંતિ થશે. નહીતર આ માણસ એટલો બધો હવે વ્યથિત છે કે હું ગમે તે કરીશ તો એ ખુશ નહીં થાય, અને શાપ આપીશ તો શાંતિ થશે. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું કે શાપ આપો. નરસિંહાએ કહ્યું કે જરૂર શાપ આપો, તમને શાંતિ થતી હોય તો આશીર્વાદ કે શાપ ભી દે દો, તમને શાંતિ થવી જોઈએ. પણ એક કામ કરો, જેલમાં તો તમે મને પૂર્યો, પણ હવે 1 મહિનો તમારા મહેલમાં રાખો અને શાપ અપાય કેમ એની તાલીમ આપો, પછી હું નક્કી કરું કે શાપ આપો. पहले मुझे सिखाओ कि क्रोध कैसे किया जाए, कठोर कैसे हुआ जाए और शाप कैसे दिया जाए. तालीम લઈ લઉં પછી શાપ આપું. માંડલિક કહે તને મારે કેમ સમજાવું? સંત સરળ ચિત્ત, એના ચિત્તમાં કઠોરતા આવી શકે નહીં. આ સંતનું બીજું લક્ષણ. પહેલું લક્ષણ જ્યાં ભેદ નથી, બીજું લક્ષણ સંત સરળ ચિત્ત જગત હિત જાની स्वभाव सन, જેનું જીવન જગત હિત માટે. बड़ा अच्छा शब्द है, संत का जीवन जगत हित के लिए. इसलिए ब्रह्मानंद ने ठीक न्याय दिया संत पुरुषों को. ब्रह्मानंद जी ने बड़ा सीधी सादी पंक्तियों में जो संतों को न्याय दिया.
संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम बहुत सुंदर लिखा है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। संत મળે તો તમને માલામાલ ન કરી દે એવી ભૂલમાં ન રહે। આજે લોકો સંતોની પાછળ એટલા માટે દોડે, કાંઈક લાગી જાય, કાંઈક મેળ પડી જાય। અરે તમારા પ્રારબ્ધમાં હશે તો એમનો મેળ પડવાનો છે। સંત તમને એવું સ્થાન આપશે, પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં તમારું લગ્ન કરાવી દેશે કે તમે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ વિધવા ન થાઓ, તમને વૈધવ્ય ના આવે જીવનમાં। ऐसी हस्ती के साथ तुम्हारी मुलाकात करा देगा। संतों काम છે। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। सरोवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, परमारथ के कारणे चारों धरिया दे, संत परम हरि, जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संतोना चरणમાં વંદન કરીને કહ્યું, એ સરળ ચિત્ત, એ સમાન ચિત્ત અવસ્થાના મહાપુરુષોને ગોસ્વામીજી કહે મારા પ્રણામ। આમ વંદના કરતા કરતા હવે થોડા શબ્દોમાં અસંતોની વંદના કરી। तुलसी कहे બંને दुख આપે છે, असंत અને संत, दोनों का काम है दुख देने का। फर्क એટલો, એકનું આગમન દુખ આપે, એકની વિદાય દુખ આપે, કામ दोनों એક કરતે। સંતની વિદાય દુખ આપે, असंतનું આગમન દુખ આપે। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, मिलत एक दारुण दुख देही, અને बिछरत एक प्राण हरि लेही। असंतोની વંદના કરી, દુર્જનોની વંદના કરી, શઠોની વંદના કરી, રાક્ષસોની, ગગનચર, ભૂમિચર અને જલચરની વંદના કરી, પાતાળના નાગ દેવતાઓની વંદના કરી। આમ જળ ચેતન આખું વિશ્વ પરમાત્માનું બનાવેલી પરમાત્માની કૃતિ છે, પરમાત્માનું એક રૂપ છે એમ માની સકલ રામમય જાની, બધું રામમય છે એમ માની ગોસ્વામીજી આખા જગતને પ્રણામ કરે અને તુલસીદાસજીની પ્રસિદ્ધ ચોપાઈ સિય રામમય સબ જગ જાની, કરો પ્રણામ જોરી જુગ પાની। હાથ જોડીને આખા જગતને પ્રણામ કર્યા। આમ બધાની વંદના કરતા કરતા હવે રઘુકુળની વંદના કરે છે। જે કુળની આ કથા છે, અદ્ભુત કથા છે। આવું કોઈ કુળ થયું નથી, રઘુકુળ। બીજું તો શું, કેટલા પ્રમાણ આપું આ કુળના વખાણ કરવા માટે? એક જ પર્યાપ્ત અને અંતિમ લાગે છે, અને તે
કે રામ જેને ઈશ્વર માને, શંકર ભગવાન, શિવ રામને ઈશ્વર માને, રામજી એને ઈષ્ટ માને, એ શિવ ઈચ્છા ભગવાન અજન્મા કૈલાસના શિખર ઉપર બેસી અને રઘુકુળની કથાનું ગાન કર્યા કરે. એ કુળ કેટલું ઊંચું છે. रघुवंश बड़ा अद्भुत कुल हुआ भारत में. कुलनी एक एक व्यक्ति એટલી મહાન થઈ જાય कि क्या बताए. रघुकुल, आइए रघुकुल की वंदना करें. चले गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ श्री अयोध्या जी अवध की यात्रा करा रहे हैं बाबा जी. અને તમે જુઓ તુલસીદાસજી નું 400 વર્ષ પહેલાનું દર્શન કે રઘુકુળની વંદના શરૂ કરી ત્યારે સૌ પ્રથમ રઘુકુળના કોઈ રાજાને પહેલા પ્રણામ ન કર્યા, પણ પહેલી એ ભૂમિને વંદન કર્યા, એ રાષ્ટ્રને પ્રણામ કર્યા કે જે રાષ્ટ્રએ આવી મહાન નરપુંગ વ્યક્તિ અર્પણ કરી. પહેલા અયોધ્યાને પ્રણામ, પછી વ્યક્તિને પ્રણામ. પ્રથમ રાષ્ટ્રનું ગૌરવ એ પ્રથમ तुलसीदासजीએ बताया. गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदाऊ अवधपुरी अति पावनी. श्री अयोध्या ने प्रणाम. बंदाऊ अवधपुरी अति पावनी. श्री अवध सरजू सरी कली कलुष नसावनी. सरजू सरी कली कलुष नसावनी.